Hello everyone, welcome to English Champ Kids YouTube channel. ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ English Champ Kids magazine එකේ volume 3 magazine එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු අද අපි lesson number 2 තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. What are you going to learn? Today you are going to learn about classroom manners. මොනවාද මේ classroom manners කියන්නේ? Classroom manners itamat වැදගත්. Those are really important when you behave in the class. ඒ කියන්නේ පන්ති කාමරයක් තුලදී අපි කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ, right? ඒ හැම දෙයක්ම ටීචර්ද කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ දේවල් ඒ විදිහටම පිළිපදින්න ඕනේ, right? I know you all are good children, so you have to follow all these classroom rules. Let's see what are they. අපි බලමු මොනවාද ඒ classroom rules කියලා. When you want to ask something from your teacher, ඔයාට teacher කෙන් මොනවා හරි දෙයක් අහන්න වුණොත්, what you would do? You have to raise your hand. Raise your hand කියන්නේ අත උස්සන්න ඕනේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, even if you have a doubt, ඒ කියන්නේ lesson එක තේරෙන්නේ නැත්නම්, right? Or if you want to ask something, මොනවා හරි අහන්න ඕන නම්, or if you want to go out, right? එහෙම නැත්නම් ඔයාට එක්ක washroom එකට යන්න ඕනත්, ඒ වගේ teacher කෙන් permission එකක් ගන්න ඕනත්, මොනවා හරි teacher ට කතා කරන්න ඕන නම්, you have to raise your hand, right? ඒ වෙලාවට කෑ ගහන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට පන්ති කාමරේදී සමහර කරලා ළමයි හයියෙන් කෑ ගහනවා. You should not do that, right? So when you are learning, you have to follow these rules in the classroom. ඉතින් පන්ති කාමරේදී මේවා පොඩි කාලේ ඉඳලම පිළිපදින්න ඕනේ. ඉතින් අපි අත උස්සන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනොත්. ඉතින් ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ raise your hand. Raise your hand. So when you want to talk, what you have to do? When you want to talk, you have to raise your hand. අත උස්සන්න ඕනේ. Right? And then the next important rule is the most important rule. That is, you have to listen to the teacher. Right? Teacher විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ, right? So listen to your teacher. Then classroom එක ඇතුළේනේ තියෙන්නේ. ඉතින් classroom එක ඇතුළේදී අනිවාර්යෙන් you have to listen to your teacher. Teacher කියන දෙයට හොඳින් සවන් දෙන්න ඕනේ. Listen කියන්නේ සවන් දෙන්න ඕනේ. How many ears do you have? You have 2 ears, right? අපිට 2 ears තියෙනවා. කන් දෙකක් තියෙන්නේ. හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ නිසා. Why you have one mouth? එක කටක් තියෙන්නේ ඇයි? You have to speak less. ඒක හිමින් කතා කරලා, right? වැඩිපුර කියවන්නේ නැතුව හිමියට කතා කරන්න එක කටක් දීලා තියෙනවා. වැඩිපුර අහන්න කන් දෙකක් දීලා තියෙනවා. Right? Okay, so first you have to raise your hand, and the second rule is you have to listen to the teacher. Teacher සමන් දෙන්න ඕනේ. What is the next rule? You have to be kind. You have to be kind and share with others. Be kind. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් කරුණාවන්ත වෙන්න ඕනේ. Fight කරන්න හොඳ නැහැ. You should not fight. Right? යාළුවොත් එක්ක රණ්ඩු කරන්නේ නැතුව හොඳින් කරුණාවන්තව, right? You have to be friendly, right? You have to be friends with your friend, right? තරහ වෙන්න හොඳ නැහැ. You should not be like enemies. Enemies කියන්නේ තරහකාරයෝ, right? Friends කියන්නේ යාළුවෝ. ඉතින් හැමෝම යාළුවෝ. So you have to be friends with everyone, right? So you have to be friend, you have to be kind, you have to be good, right? And you have to share your things with others. If someone doesn't have any pencil, යාළුවෙක්ට පෙන්සලක් නැත්තම් ගෙනල්ලා එක eraser එකක් ඒ වගේ මොනවා හරි ගේන්න අමතක කරලා තිබ්බොත් යාළුවොත් එක්ක share කරන්න ඕනේ. දැන් දන්නවා ඔයගලන්ට pencil box එකේ දේවල් නම් අමතක වෙන්නේ නැහැ because teacher කියලා දුන්නා කොහොමද school bag එකක් pack කරන්න කියලා. ඉතින් pencil case එක pack කරනකොට ඔයාලා අමතක කරන්න බෑ මොනවාද class වලට අරන් යන්න කියලා. So you should not forget. ඒක නිසා කාගෙන්වත් ඉල්ලන්න එපා. You have to take your ruler, pencil, eraser
ඔක්කොම අරන් යන්න ඕනේ. right? ඉතින් ඒ වගේ යාළුවොත් එක්ක හදිස්සියේ කෑම හැම මොනවා හරි තිබ්බොත් ඒ වගේ වෙලාවට කෑම කනකොට you have to share. right? මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලට තෑග්ගක් හරි ලැබුණොත් එක මොනවා හරි එකලන්ට ලැබුණොත් you have to share with each others. අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ. So you have to be kind. right? The next one is you have to keep your desk clean. Keep your desk clean කියන්නේ මේසේ පිරිසිදු වෙලා තියාගන්න ඕනේ. right? You should throw away all your trash to the dustbin. ඔක්කොම තියෙන trashes ඔක්කොම කුණු ඒ කියන්නේ කොළ right? You just crumple the papers. Crumple කියන්නේ කොළ පොඩි කරනවා ගුලි කරනවා right? So those things everything you have to just throw it to the trash bin. කියන්නේ dustbin එකට දාන්න ඕනේ. right? So you have to take care of your things, right? Sometimes you have seen after school යනකොට pencil හැම තැනම බිම, right? Pencils, ruler, erasers, sometimes books පොත් දාලා යනවා, pencil වට්ටලා යනවා, right? So you have to take care of your things. ඔයාලගේ දේවල් චූටි කාලේ ඉඳලම දැනගන්න ඕනේ. ගෙනාවොත් ඒවා ඒ විදිහටම අරගෙන යන්න. right? So before the bell rings you have to pack your things. ගෙදරින් pack කරගෙන එනවා වගේම ස්කූල් එකෙන් ගෙදරට යන්න ඉස්සෙල්ලා you have to check your bag. ඒතර බෑග් එකේ බලන්න ලස්සනට ගෙනාපුවා ඔක්කොම මේ විදිහටම තියනවාද? right? ඒ වගේම ඉන්න තැන පිරිසිදුවට තියාගන්න. table එක clean එකේ තියන්න. right? සමහරක් අය pencil sharp කරලා ඔක්කොම දේවල් මේසෙ උඩ දාලා තියෙනවා. So don't do that. You have to keep your desk clean and you have to take care of your things. right? කිසි දෙයක් නැති කරගන්න එපා. මේසෙ ලස්සනට තියාගෙන ඉන්න තැන ලස්සනට තියාගන්න. බිම මොනවා හරි කොළ කෑලි තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම dustbin එකට දාලා ඉන්න තැන පිරිසිදුවට තියන් ඉන්න ඕනේ. ඒවා චූටි කාලේ ඉඳලම හදා ගන්න ඕනේ. So this is the best age for you to learn all these things. Right? Okay. Now you know what are the classroom rules. right? දැන් ඔයාලා දන්නවා classroom rules මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මොනවද අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ? So these are the other rules that you should know. First thing, you have to be a good listener. right? මුලින් ඔයාලට කෙටියෙන් rules ටික කිව්වොත් පන්ති කාමරේ තියෙන you have to be a good listener. හොඳින් සවන් දෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. right? ඔයාලා චූටි දරුවන් right? So you have to know what I'm saying, right? කියන දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, right? ඔයාලට තේරෙන්නේ class එකේ teacher කියනකට, right? So because of that you have to listen carefully. කවුරු අහුම්කම් දුන්නේ නැත්නම් you don't remember anything. right? You will forget. ඒක අමතක වෙනවා. right? teacher මොනවා හරි ගේන්න කිව්වොත් ඒව අහන් ඉන්නේ නැති නිසා ගෙදර ගිහින් අම්මිට කියන්න මතක නැහැ. right? ඒ අහන් ඉන්නේ නැති නිසා. ඒතර එහෙමිටියම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. For example, classroom එකේ මොනවා හරි paste කරන්න තිබ්බොත්, right? ඔයගලන්ට මොනවා හරි project එකක් කරන්න තිබ්බොත්, අවශ්‍යම දේවල් teacher ගේන්න කියලා තිබ්බොත්, ඒක ඔයාලා අහන් හිටියේ නැත්නම් you will forget. ඉතින් අනිත් සමහරක් හොඳින් අහන් හිටපු යාළුවන් ගෙදර ගිහිල්ලා අම්මිට කියලා ලස්සනට ඒ දේවල් ඔක්කොම අරන් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මුකුත් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැම දෙයක්ම you have to listen carefully. කියලා දෙන හැම දෙයක්ම හොඳින් අහගන්න. So if you improve that skill, then you will improve your knowledge. Second thing, you have to raise your hand. අත උස්සන්න ඕනේ කතා කරන්න නම්. right? teacher කින් මොනවා හරි අහන්න නම් you have to raise your hand to speak. Raise your hand to speak. ඊළඟ rule එක තමයි follow directions. Follow directions. ඒ කියන්නේ දෙන උපදේශ හරියට පිළිපදින්න ඕනේ. මොනවාද කියන්නේ? ඒ දෙන උපදේශ, ඒ දෙන directions හරියට පිළිපදින්න. You have to be kind to others. And finally, you have to do your best and work hard. තමන්ට උපරිම හොඳින් කරලා හොඳින් මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕනේ, right? So this is the best age for you to learn all these good manners. ඉතින් දැන් මේ ඉඳලා ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සමාජයේ ලස්සන තැනකට පුළුවන්. ඒතර ටීචර්ස්ලාත් ඔයාලට කැමති වෙයි. මොකද ඔයාලා හොඳ පුරුදු ඉගෙනගෙන හොඳ දරුවෙක් වෙලා ඉන්න නිසා. ඉතින් අදින් පස්සේ ඔයාලා දැන් ක්ලාස් රූම් එකට ගියාම ඉන්න ඕන විදිහත් දන්නවා. right? කෑ ගහන්නේ නැතුව
යාළුවොත් එක්ක ෆයිට් කරන්නේ නැතුව. ඒ වගේම ඉන්න තැන ක්ලීන් එකේ තියාගෙන. ටීචර් මොනවා හරි කිව්වොත් you have to raise your hand. Right? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් you have to raise. Right? You have to raise the hand and be kind to others. Right? ඉතින් මේ අපේ ක්ලාස් එකේ උගන්වන rules උත් ඔයගලන් අනිවාර්යෙන් හැමතැනම ඒ වගේම ක්ලාස් එකේ ගිහිල්ලත් ඒ විදිහට පිළිපදින්න ඕනේ. ඉතින් ටීචර් කියලා දුන්න විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන classroom rules හරියට පිළිපදින්න. ඉතින් grade 1 දරුවන් විතරක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන දරුවෙක්ට උනත් මම කිව්වා මේ මැගසින් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් 2 3 right ඕනම ශ්‍රේණියේ ඉන්න දරුවෙකුට මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලගේ life එකට වැදගත් වෙන දේවල් තමයි ඔක්කොම ටීචර් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ එක වචනයක් ඔයගලන් දවසට 10 හරි අහලා කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් ඒ දේ ඔයාලට මතක හිටිනවා. right? ඉතින් චූටි දරුවන් උනත් දැන් එක එක දේවල් කතා කරනකොට කියනකොට හොඳින් ඒ දේවල් කියනවා. right? ඉතින් ඒක ඔයාලට තනියෙන් කියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිට කමෙන්ට් කරලා එවන්න ඔයාලගේ answers right? අම්මිත් එක්ක උදව් අරගෙන you can send the answers. right? Next thing is you have a small activity. දැන් ඔයාලට පොඩි activity එකක් තියෙනවා. right? ඉතින් මම කව ටීචර් මේ වීඩියෝ එක සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම ලැන්ග්වේජ් එකකින් කියලා දෙනවා. මොකද සමහරක් දරුවන්ට තාම ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වම තාම තේරෙන්නේ නැහැ. right? සමහරක් දරුවන් ඉන්නවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම වයසකම දරුවන් බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ හැමෝටම පොදුවේ තේරුම් ගන්න මේ ලෙසන් එක ලැන්ග්වේජස් දෙකෙන්ම කියන්නේ. හැබැයි ඊළඟ මේ වීඩියෝ එකේම ඔයාලට තනිකරම ඉංග්‍රීසි වලින් යන වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒක බලලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇක්ටිවිටීස් ටික කරන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි නිතරම අහුම්කම් දුන්නොත්, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම කියන දේවල් වලට සමන් දුන්නොත් තමයි ඔයාලට හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් ඔයගලන් බලලා ඒක ඔයාලගේ listening skills improve කරන්න නිතරම අහන්න. Okay? Right. So here what you have to do is you have to circle the correct classroom behavior. ඒ කියන්නේ පන්ති කාමරයේ තියෙන right හරි නිවැරදි behaviors. හොඳ පුරුදු මොනවාද? ඒ දේවල් වලට ඔයාලා circle කරන්න ඕනේ. So when you look at these pictures, you know what is good and what is bad. Right? හොඳ මොකද්ද නරක මොකද්ද කියලා දැන් මේ pictures දැක්කම you can identify. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන එක circle කරන්න ඕනේ. Okay? Right. The next activity is you have to trace it. ඉතින් මේ මැගසින් එකේ ඔයාලට tracing දීලා තියෙන්නේ ඒ වචන ඔයාලා අකුරු ලියන්න ඉගෙන ගන්න. එකක් ඔයාලා ඊට පස්සේ word එක identify කරගන්නවා මොකක්ද මේ වචනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක තනියම කියවන්න හුරු වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේ මැගසින් එකෙන් කියලා දෙනවා. බහ කියලා දෙයක් නැහැ. මොකද ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් කියලා දරුවන් හිටියට එකම වයසේ දරුවන් ඉන්නේ. right? ඉතින් එක වසරේ ඉන්න දරුවන්ට හැම දෙයක්ම හොඳින් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට තේරෙනවා නම් අනිත් දරුවන්ටත් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තේරුම් ගන්න තමයි ඔයාලට මේ English Jam magazine එක අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ටීචර් කියලා දෙන දේවල් ඒ විදිහටම අහං කරන්න. So I'll show you how to write. Right? මුලින් මම පෙන්නන්න trace කරන්න ඕන විදිය. After that you can trace it. So first of all you have to just trace the words like this. Right? Racing, raising, raising hand, right? Atta usanna one, raising hand. This is how you have to write, right? ඉතින් මෙතන raising hand, මෙතන තියෙනවා sharing pencils, clean desk. මේවා තමයි හොඳ පුරුදු. Shouting, grabbing, messy desk. Shouting කියන්නේ කෑ ගහනවා. That is not good. Grabbing කියන්නේ උදුරලා ගන්නවා දේවල්. That is not good. Messy desk. Messy කියන්නේ අවුල් වෙලා තියෙනවා. Right? Messy. Right? මේ වචනේ ඔයගලන් පස් පාරක් හරි කිව්වත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් messy 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 කියන්නේ අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේසයක් clean නැත්නම් it's a messy desk. පිරිසිදුර තියෙනවා නම් ඒක clean desk. Right? So you have to trace it. Right. Next, what do you have to do? Okay, right. So today you learned
what are the good classroom behaviors? ඉතින් අද ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා මොනවාද classroom එකේ තියෙන good behaviors කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා right classroom එකේදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳ පුරුදු ඉගෙනගෙන ඒ තියෙන activities උත් ලස්සට කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් English version එක right තනිකරම ඔයාලට English වලින්ම ඒ lesson එකට සමන් දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඔයාලගේ listening skills improve කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාත් ලස්සන lesson එකකින් හමු වෙමු.